many problems completed? 4. 4 problems. Okay, right, Andy. Okay, so in this concept, guys, mainly we are using some terms. Okay, what are they, guys? Selling price, cost price, profit, and loss, guys, here. Okay, na? Right, Andy. What is the profit formula, guys? Anyone? Selling price minus LSP minus CP. Right. So selling price minus cost price. Selling price minus cost price. What is the profit percentage formula, guys? Anyone? profit by selling price into 100. Profit by cost price. Always compare with cost price only. Always compare with cost price. Okay. Profit percentage is equal to profit by cost price into 100. Cost price into 100. Next, what is the loss formula, guys? Loss Profit formula. minus selling price. So cost price minus selling price. Next, what is the loss percentage formula, guys? Loss by CP. Loss by CP into 100. Okay, loss by cost price into 100, guys. Loss by cost price into 100, guys. And next, what is the meaning of MRP, guys? MRP means market price, guys, here. Market price or list price, guys, here. The price which is printed in the article. Okay, for example, I am taking one article, guys. The article cost is 200 rupees. Okay, so the MRP is 200 rupees, guys, here. It is called the MRP. Okay, the price which is printed the article is called market price, guys, here. Okay, and coming to the next point, guys, sorry. Coming to the next point, discount. So next point, discount, guys, here. Okay, now for example, one article cost is 200 rupees, guys, here. Okay, now one article cost is 200 rupees. And మనం ఏం అడుగుతాం ఫస్ట్? సార్ డిస్కౌంట్ ఏం లేదా అని అడుగుతామండి డెఫినెట్లీగా మనం. ఓకేనా? సో ఒక 200 రూపీస్ డిస్కౌంట్, సో 200 రూపీస్ కాస్ట్కి సో మన డిస్కౌంట్ లేదండి ఒక 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తారు, అయితే 15% డిస్కౌంట్ ఇస్తారండి. ఓకేనా? సో డిస్కౌంట్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే సో డిస్కౌంట్ బై సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంఆర్పి తోటి కంపేర్ చేస్తామండి. అంటే ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా మనం ఏం చేస్తాము కాస్ట్ ప్రైస్ తోటి కంపేర్ చేస్తాము. బట్ డిస్కౌంట్ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ తోటి కంపేర్ చేస్తామండి. ఓకే, డిస్కౌంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100, guys, here into 100. Okay, so these are main formulas, guys, sir, in this concept: profit percentage, loss percentage, so MRP and market price and discount, guys, here. Okay, so move on to the next problem, guys, here. Move on to the next problem. Cost price of an article is 800 rupees and selling price is 1000 rupees. Find the profit percentage. Find the profit percentage. So yes, very good. Somebody saying answer option 1. Okay, so option 1 is 20%, guys, here. Option 1 is 20%. Yes, very good. Somebody saying answer option 2. Option 2 is the right answer, guys. Option 2 is the right answer. You can use different logics, no problem, guys, here. Okay, na? Right. So look at the screen, guys, sir. The cost price is given how much, guys? 800 rupees. So the cost price is given 800 rupees. Right. Selling price is given, guys, here. Selling price is how much, guys? 1000 rupees, guys, here. So selling price is how much, guys, sir? 1000 rupees, guys, sir. Now tell me, guys, sir, profit is how much? Profit is how much? 200 rupees, guys, here. So we have to find out the profit percentage, guys, here. Profit percentage formula: profit by cost price. Cost price is how much? 800 rupees into 100, guys, sir. So 2 zeros ke cancel, guys, sir. 8 ones are 8 fours are 100. 8 4, sorry. Right, and so 8 ones are 8 25s are 200, guys, and 25 fours are 100, guys, 25 fours are 100, 25 8s are 200, guys, here. 25 fours are 100, 25 8s are 200, guys, here. So then how much percentage, guys, sir? 25%, guys, sir. 25%. So which option is the right answer? Option B is the right answer, guys, here. Okay, na? So ee procedure solve cheyochu ledu sir నాకు ప్రాబ్లం చూడగానే just within fraction of seconds solve చేయాలి sir అంటే I am going to here
One more logic, guys, here. I am going to here. One more logic, guys. So look at the screen, guys, here carefully. Yeah, చెప్పండి. సో నార్మల్గా 1,800 అంటే 20% వచ్చింది. 1000లో 800 అంటేనా? సింపుల్ ఆలోచించండి. మీరు ఒక ఆర్టికల్ని 800 రూపీస్ తోటి దాని కాస్ట్ ప్రైస్ అనమాట దాన్ని, ఓకేనా? సో దాన్ని ఎంత సేల్ చేస్తే మీరు 1000 రూపీస్కి సేల్ చేస్తారు అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినట్టు మీ దగ్గర ఇప్పుడు 200 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు మనకి. అప్ప 200 రూపీస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్, ఎంతలో అంటే కాస్ట్ ప్రైస్లో 800లో 200 అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th క్లాస్ మన స్కోర్ ఎంత, ఓకేనా? 600 కంట మనం ఇక్కడ, రైట్? 600 అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 400 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం. హౌ మచ్ పర్సెంట్ అంటే ఏం చెప్తారండి? సో 400 డివైడెడ్ బై 600 చేస్తారు మీకు ఇక్కడ, ఓకేనా? ఇంటూ 100 చేస్తాం ఇక్కడ. సో 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్. 400 బై 6 అంటే ఎంత? 66.66% కదా. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. అంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 200 వచ్చింది. ఈ 200 అనేది 800లో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, ఓకేనా? ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకోండి సింపుల్గా చూడండి ఒకసారి, ఈజీ మెథడ్ చూద్దాం ఒకసారి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ సార్? 800, ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ సార్? 1000 guys here. Selling price is how much? 1000. So 2 zeros ki 2 zeros ki cancel. So 2 4s and 2 5s. అంటే మీరు 4 రూపీస్ కి ఒక ఆర్టికల్ ని సో దాన్ని కొని సో 5 రూపీస్ కి అమ్మేశారు అంటే మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి ఇక్కడ? 1 రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 4 రూపీస్ అండి. ఇప్పుడు మీకు పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉందనుకోండి ఆన్సర్ ఈజీగా చెప్పేస్తాం మనం ఇక్కడ. 1/4 అంటే హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ గైస్? 25%. So that's why option B is the right answer, guys. Clear and all of you now? Say yes or no. Yes, sir. Right, move on to next one. The ratio of the cost price and selling price is so 1296 is to 1584. Find the profit percentage. Find the profit percentage. సింపుల్గా చెప్పేసండి ఫాస్ట్గా. సంబడి సీయింగ్ ఆప్షన్ ఏ, వెరీ గుడ్. కాస్ట్ ప్రైస్ is given, selling price given, ratio is given. So 1296 is option రైట్ అండి. ఒకసారి 4 టేబుల్ చెక్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 2s are 8 and 4 4s are 16. Next, so 4 3s are 12 and 4 9s are 4 6s are again 6 తో చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ. సో 6 5s are 30, 6 4s are 24, ఓకేనా? అండ్ 6 6s are 36, అగైన్ 6 6s are 36, అగైన్ 6 తో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. 6 9s are 54, 6 11s are ఓకేనా 66 అండి, రైట్ అండి. అంటే మీరు 9 రూపీస్ కొని దాన్ని 11 రూపీస్కి అమ్మేశారు అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినట్టు ఇక్కడ మనకి 2 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 9 ఇంటూ 100 అండి. మొత్తం చేస్తామేంటి? 2/9 అంటే ఎంత? 22.22% కదా. సో డినామినేటర్లో 9 ఉందంటే ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? 11 మల్టిపుల్స్ అయిపోతుంది. 11 2s ఎంత? 22 అంటే ఆప్షన్ కూతురు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. ఆప్షన్లో 22 ఉంటే దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది మనకి. సో డినామినేటర్ 9 ఉందంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 11 మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్ 11 తో మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? Yes, sir. Right అండి. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Cost price of an article is 800 rupees and selling price is 500 rupees and loss percentage is how much? ఫస్ట్ చెప్పేసేయండి సింపుల్గా. మీరు 800 రూపీస్ కొన్నారండి, ఎంతకు సేల్ చేశారంట దాన్ని? 500 రూపీస్ సేల్ చేశారంట. అప్పుడు ఎంత లాస్ వచ్చింది మనకి? 20%. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు, నాకు అర్థమైంది. ఆప్షన్ ఏ, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సింపుల్గా థింక్ చేయండి, కొత్తగా అద్భుతాలు ఏం లేవు ఇక్కడ, ఓకేనా? ఒక ఆర్టికల్ని మీరు 800 రూపీస్కి కొన్నారు, ఎంతకు సేల్ చేశారంట దాన్ని? 500 రూపీస్కి సేల్ చేశారంట, ఓకేనా? 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ అండి, అండ్ 8 is to 500. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ?
₹3 లాస్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ₹3 లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ. లాస్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? ₹8 గాయస్. 3/8 అంటే ఎంత? అసలు 1/8 ఎంత వాల్యూ చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. 1/8 వాల్యూ ఎంత? పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉండాలని చెప్పండి మీకు. 12.5 అండి. సో 12.5 అండి. సో 12 3 ఎంత? 36. 0.5 ని మనం 3 టైమ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1.5 అవుతుంది. సో 36 plus 1 ఎంత? 37.5% guys here. So that's why option 1 is the right answer. Clear and all of you? So any doubts regarding this problem guys? If you have any doubts please ask me. The cost price of an article is ₹800. The selling price is ₹500. అంటే ₹300 లాస్ అండ్ మీనింగ్ అంటే అక్కడ మనకి ఆ ₹300 అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నాడు అంతే. సింపుల్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ప్రాఫిట్ ఈస్ 3/8 ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఫైండ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. ఫైండ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. సింపుల్గా థింక్ చేయొచ్చు మనం. సింపుల్గా థింక్ చేయొచ్చు. స్మార్ట్గా చూడడానికి స్మాల్గానే ఉంటుంది. ఒక లైనే ఉంటుంది మనకి. What is the answer? First read the question properly guys here. First read the question properly. Profit. Okay. Profit is equal to, profit is 3/8 of the selling price. 3/8 of the selling price. This type of problems guys here, just remember move. So left hand side ki move అని గుర్తుపెట్టుకోండి. move అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే profit by selling price is equal to 3/8 guys here. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ profit is how many parts? Profit is how many parts? 3 parts. Okay na? Selling price is how many parts? 8 parts guys here. Okay na? So we have to find out the profit percentage. Profit is how many parts here? 3 parts guys here. Okay na? Listen guys here. So నేను ఒక ఆర్టికల్ని ₹8కి అమ్మేశాను. దాన్ని అమ్మేయడం వల్ల నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట? ₹3 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందండి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ హౌ మచ్? ₹5 కదండి. డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోండి. మీకు అంత ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే 8కి 3కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 5 కదా. ఓకేనా? నేను ఒక ఆర్టికల్ని మీకు అమ్మడం వలన ₹8కి అమ్మేశాను మీకు నేను. అంటే నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? ₹3 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అసలు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే ₹5 కదా. రైట్. 3/5 అంటే ఎంత? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 60%. 3/5 అంటే ఎంత? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 60%. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్ హియర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Clear and all of you? Guys, are you follow with me or not? Yes sir. Yes, sir. Right. సార్ ఇందాక 3/8 అంటే 37.5% అన్నారు కదా. ఇప్పుడు 60% ఎలా సార్? 3/8 ఎక్కడ రాసి మనం? 3/8 అంటే 37.5% కదా. మీకు ఇబ్బందిగా అనిపించింది అనుకోండి, ఫ్రాక్షన్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ బై హార్ట్ చేయకపోతే ఇలా రాసేసేయండి. సో 5 1s 5 2s 10 అండ్ 0 0 23s ఎంత? 60. ఓకేనా? సో మీరు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటున్నారు చూడండి. సో ఇదేనా? ఇది కాదు. ఇదేనా? Yes sir. రైట్ అండి. సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే 3/8 into 100 guys. 3/8 into 100 అండి. సో 100/8 అంటే ఎంత? 12.5 కదా. 100/8 అంటే 12.5 కదా. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే ఇప్పుడు 12 3s ఎంత? 36. ఇక్కడ 0.5 ఉంది. 0.3ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 1.5 అవుతుంది. 36 + 1.5 ఎంత? 37.5 కదా. అందుకే పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను మీకు నేను. సో నేనేం చేశాను ఇందాక మీకు 1/8 వాల్యూ అడిగాను మిమ్మల్ని నేను. 1/8 వాల్యూ ఎంత అంటే 12.5 అని చెప్పేశారు. నేనేం చేశాను? సింపుల్గా 3తో మల్టిప్లై చేసి దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అని చెప్పేశాను మీకు నేను 37.5 అని. పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్గా ఉండాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంతే. ఓకేనా?
Right, and move on to next one. Same model problem, guys. Here, what is the answer? Loss is 4/9 of cost price. Find loss percentage. What is the answer, guys? సింపుల్ గా చెప్పాలి. అద్భుతాలు ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ నేను. సంబడి సేయింగ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్. 44.44%. సింపుల్ గా చెప్పేసేయాలండి. పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. ఓకేనా? లాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4/9 ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్. 4/9 ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించే మూవ్ అనే ఒక వర్డ్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మూవ్ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి వెళ్ళిపోండి. అంటే లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్. లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 4/9. నాకు లాస్ పర్సంటేజ్ కావాలి అన్నది ఇక్కడ. అంటే 4/9 అంటే హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ అండి? డినామినేటర్ లో 9 ఉందనుకోండి, అది ఖచ్చితంగా 11 మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. డినామినేటర్ లో 9 ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా 11 మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. అంటే 11 4 ఎంత? 44. అంటే 44.44%. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చండి క్లియర్ గా. మీరు పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ మీరు ప్రాపర్ గా ఉంటే నేను చెప్పేది మీరు ఫాలో అయిపోతుంటారు. అందుకే చెప్పాను మీకు నేను, పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 4 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ అని చెప్పాను. ఏం టాపిక్స్ చెప్పానండి? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఇంకా ఆల్ కాన్సెప్ట్లు కూడా సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ పర్సంటేజ్ గైస్ హియర్. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఇప్పుడు వరకు పర్సంటేజెస్ రేషియోస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. దట్స్ వై వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్ ఆర్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? రైట్, మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. 19 times the cost price is equal to 11 times the sum of cost price and selling price. Find profit percentage or loss percentage. Okay, good question Andy. What is the answer? First read the question properly, we'll get the answer. What is the answer, guys? పెన్ పేపర్ తీసుకోండి, ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయడమే. క్వశ్చన్ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి. క్వశ్చన్ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఏముంది అక్కడ? 19 times the cost price is equal to 11 times the sum of the... How much? Option B. Yes, very good, excellent అండి. Very good, excellent, super. Option B, sir. Yes, very good, excellent అండి. 11 times the sum of the cost price and selling price. The cost price and selling price, this is the formation. Okay, so 19 times is the cost price, 11 into CP and 11 into ESP. ఓకేనా? ఈ సిపి నెట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మైనస్ అయిపోతుంది. అంటే 19 మైనస్ 11 ఎంత అండి? 8 సిపి. వెరీ గుడ్. 8 సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 ఎస్పి. ఎస్పి నెట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అంటే సిపి బై ఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11/8 అండి. అంటే మీరేమో 11 రూపీస్ పెట్టి కొన్నారు, 8 రూపీస్కి అమ్మేశారంట. అంటే ఇప్పుడు లాస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 3 రూపీస్ లాస్ వచ్చింది. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 11 రూపీస్. సో 3/11 అండి. 3/11 అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ లో 11 ఉందంటే ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? 9 మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. 9 3 ఎంత? 27. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 27.27%. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? Clear guys, all of you? Right అండి. Move on to the next one. ఏంటండి? సో ప్రీవియస్ ఇంకా Okay, sir. Done, sir. Okay, done. Right, and next one. Cost price of an article is 800 rupees. At what price it must be sold to get a profit of 12.5%. Cost price an article is 800 rupees. At what price it must be sold? ఎంత
సో అమౌంట్కి మీరు దాన్ని సోల్ చేస్తే అంటే అమ్మేస్తే 12.5% మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంట. ఓకే, సో దీన్ని డిఫరెంట్ మోడల్లో మీకు చెప్తాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. వెరీ గుడ్, సంబడి సింగ్ ఆన్సర్, ఎక్సలెంట్ అండి, సూపర్. రైట్ అండి, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాడు, ఎంతైతే మనకి ఏంటంటే తెలియదు కదా, 100 అనుకుందాం. ఓకే, అజంప్షన్ మాత్రమే, ఒక 100 అనుకుందాం. రైట్, సో ఈ 100లో మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ అంట, 12.5% ప్రాఫిట్ రావాలంట. 100కి 12.5 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి, సో 112.5% కదా. రైట్, కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చేసాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు ఎంత, 800 అండి. అంటే 100 ఉంది, 800 అవ్వాలంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి, 8 టైమ్సే కదా. రైట్, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనకి ఇక్కడ. రైట్ అండి, ఇప్పుడు చూడండి 112.5%ని మనము సో 8తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది, 900 అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో సో ఇలాంటి మెథడ్ మీరు యూజ్ చేయొద్దండి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇది ఈ మెథడ్ ఏమైతే చెత్త మెథడ్ అనమాట. సో ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ టైం టేకింగ్ అండి, నాకు ఇంకా ఫాస్ట్గా కావాలి ఆన్సర్, ఇంకా ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయాలంటే నేను చెప్తాను, ఇంకా 2 మెథడ్స్ చెప్తాను. సో మీకు ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అయిపోండి. ఇలాగే ఇదే ఫాలో అవ్వాలి, ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలంటే రూల్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ. మీకు ఏ ఎగ్జామ్లో ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో చూద్దాం ఒకసారి, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి, 800 రూపీస్ గాయస్. ఇయర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, 800 రూపీస్. ఇందులో 12.5% రావాలి, మనకి ప్రాఫిట్ రావాలి. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ హౌ మచ్, ఇది కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో 12.5 అంటే ఫ్రాక్షన్ ఇస్ హౌ మచ్ గాయస్, హౌ మచ్, 1/8. yes, very good, 1/8 guys sir, 1/8 into cost price ఎంత, 800 guys sir. 8 ones are 800 అంటే 100 guys here. అంటే సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి. సో మీరు కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో 800 ఉంది. ఓకేనా, సో ప్రాఫిట్ కి వచ్చేసరికి 100 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. అప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత, 900. ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీకు 12.5% ప్రాఫిట్ కావాలి, 12.5% ప్రాఫిట్ కావాలి అనుకుంటే సో మనం ఏం చేస్తాం, 100 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మనకి, అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్కి యాడ్ చేసేయండి, అయిపోతుంది ఆన్సర్. ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదు సార్ ఇంకా సింపుల్గా కావాలి సార్ అనుకోండి, సాల్వ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం అండి. సో ఆల్రెడీ నో గాయ్ సార్, 12.5% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఈస్ హౌ మచ్ గాయ్ సార్, 1/8 గాయ్ సార్, 1/8 అండి. సో ఆల్వేస్ డినామినేటర్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ గాయ్ సార్, ఆల్వేస్ డినామినేటర్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి సో మనం న్యూమినేటరీ ప్రాఫిట్గా తీసుకుంటాం, లాస్ అంటే లాస్ తీసుకుంటాం. కానీ ప్రాబ్లంలో ఏమన్నాడు, ప్రాఫిట్ అన్నాడు కదా, అందుకని ప్రాఫిట్ తీసుకుంటామండి ఇక్కడ మనము. సో ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి యాడ్ చేసేయండి ఇక్కడ మనకి. రైట్ అండి, 8 + 1 ఎంత, 9 parts ఇస్ హౌ మచ్ గాయ్స్, ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకేనా, 8 parts ఎంత అన్నాడు, 800 అన్నాడు. అప్పుడు 9 parts ఎంత అవుతుంది అంటే 8 parts 800 అయితే 1 part ఎంత అవుతుందండి, 8 parts 800 అయితే 1 part ఎంత అవుతుంది, 100. 8 ones ఒక 800. ఓకేనా, సో 8 parts 800 అయితే 1 part ఎంత అవుతుంది, 100 అవుతుంది. అప్పుడు 9 parts ఎంత అవుతుంది, సో 9 × 100 900. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. సో ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి మెథడ్ సాల్వ్ చేయాలి మనం. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. పార్ట్స్కి డివైడ్ చేయాలి, ఫ్రాక్షన్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్గా ఉంటే చాలండి. ఓకే, ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో ఇదైతే సో నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తాం, 12.5 అంటే నాకు ఫ్రాక్షన్ తెలుసు, 1/8 నాకు తెలుసు. ఓకేనా, సో ఆల్వేస్ డినామినేటర్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండి, న్యూమినేటర్ ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్ అనుకుంటాం డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రాబ్లం, లాస్ అయితే లాస్ తీసుకుంటాం. ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి సో 8 parts 800 అయితే 1 part 100 అవుతుంది, 9 parts ఎంత అవుతుంది, 900 అవుతుంది. దీనికోసం పెన్ పేపర్ కావాలా, నాట్ రిక్వైర్డ్. మనం కొంచెం స్మార్ట్గా థింక్ చేస్తే చాలండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ 3 methods? ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి ప్రాబ్లమ్కి, ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి. సేమ్ మోడల్, by selling of an article for 900 rupees a man obtained 80% profit. సో ప్రాఫిట్ అన్నా గెయిన్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్ అండి, గెయిన్ అన్నా కూడా ప్రాఫిటే. ఫైండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్. ఫాస్ట్గా చెప్పాలి ఇంకా మీరు. సో మీ 3 methods యూజ్ చేసుకుంటే మీ ఇష్టం అండి, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో, నో ప్రాబ్లం. సో నేనైతే సింపుల్గా 3rd మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను. 80% అండి, 80% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత, 4/5 గాయ్స్ ఇయర్, మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో 5 parts ఎంత ఇచ్చారు, సారీ 1 second, మనకు అనుకోవాల్సింది కాస్ట్ ప్రైస్ కదా. ఓకేనా, 5 parts మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, సో అంటే ఎస్, వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అండి. సో మనకేమన్నాడు ఇక్కడ, మీరు 5 rupees కొని 4 rupees కింద ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే అంటే టోటల్ హౌ మచ్ గాయ్స్ సార్,
9 పార్ట్స్గా వేశారు. అంటే 9 పార్ట్స్ ఎంత 900 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుంది 100 అవుతుంది. ఇప్పుడు 5 పార్ట్స్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ. సో 100 into 5 ఎంత అవుతుంది 500 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. అయిపోయింది. క్లియరా? ఇంకా డౌట్ ఉందండి? నో కదా? సో వేరే మందిలో సాల్వ్ చేయమంటారా? Yes, very good. So we don't know, we have to find out the cost price అండి. రైట్. ప్రాఫిట్ అన్నాడు he get obtained by 80% ప్రాఫిట్ అంట. ఎప్పుడు 80% ప్రాఫిట్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చిందంట 900 అంట. ఓకేనా? కాస్ట్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాము 100 అనుకుంటాము. 100%. 100 ప్లస్ 80 ఎంత 180. అంటే 180% is 900 అయితే 100% is how much? ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. 180% is 900 అయితే 100% is how much? Let me calculate. Percentage by percentage cancel. 0 ki cancel. 18 1s are 18 5s are 90 and 0 ki 0. So 10 into 50 ఎంత 500 కదా. క్లియర్ ఇప్పుడు? అలాగే సార్ ఫస్ట్ మెథడ్కి వెళ్ళండి సార్ అన్నారు అనుకోండి. ఇందాక ఫస్ట్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసాం కదా, మనకు తెలియదు కాస్ట్ ప్రైస్. సార్ కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియదు సార్, నాకు 100 అనుకుంటాను సార్ అనుకో. ఎవరు వద్దన్నారు ఇక్కడ? నేను ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు 80% అన్నాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంటాడు అప్పుడు? సో 180 అవుతుంది ఇక్కడ. సో 180కి ఎంత అంట 900 అంట. ఓకేనా? 180కి ఎంత 900. 180 అనేది 900 అవ్వాలంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి 5 టైమ్సే కదా. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ 100 కూడా మనం ఏం చేయాలి 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 100 into 5 ఏమవుతుంది 500 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. అయిపోయింది. క్లియర్ అయిందండి 3 మెథడ్స్లో? ఇంకా డౌట్ ఉందా? రైట్. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. The cost price of an article is so 14,700. At what price it must be sold to get a loss of so 28.4/7%. 28.4/7%. 28.4/7%. చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ హౌ మచ్? 14,700. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? మన పర్సంటేజ్ అన్నప్పుడు హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో 14,700 అని తీసుకుంటాం. బాగానే ఉంది. ఓకే, ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. కానీ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎంత తీసుకుంటాం? ఎంత తీసుకుంటామండి? 7 తీసుకుంటామా? సో మీకు జనరల్గా ఏం చెప్పాను, కాస్ట్ ప్రైస్ మనకు తెలియనప్పుడు ఒకటి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ 100% అని చెప్పాను. ఏమ రైట్? సేసార్ను ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కాస్ట్ ప్రైస్ మనకు తెలియకపోతే 100 రూపీస్ అనుకోండి, 100% అనుకోండి. ఓకేనా? రైట్. కానీ ఇక్కడ 100% అనుకుంటామా? అనుకోం. ఇక్కడ నేను 700 అనుకుంటా. ఎందుకు అనుకుంటారు సార్? మీ ఇష్ట ప్రకారం అనుకుంటే. మీరు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చూడండి, 80%. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ సో 12.5% అని క్లియర్గా చెప్తుండే ఇక్కడ నాకు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను 100% అనుకుంటే ఈజీగా నాకు తెలుసు కాబట్టి. ఇక్కడ 28.4/7 అంటే 100 ఎలా తీసుకుంటావు? తీసుకోకూడదరా. ఓకేనా? సో డినామినేటర్ 7 ఉంది కాబట్టి 7 మల్టిపుల్ తీసుకుంటా. నేను 700 మల్టిపుల్ తీసుకుంటా. ఇక్కడ నేను అజంప్షన్ మాత్రమే, కన్ఫర్మ్ కాదు అది. డినామినేటర్ 7 ఉందంటే 7 మల్టిపుల్ తీసుకో. 700 తీసుకున్నా ఇక్కడ నేను, అజంప్షన్ మాత్రమే. రైట్. అందులో ఎంత అంట? సో 28.4/7 అంట. ఓకేనా? సో 28.4/7 అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 28.4/7 అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 2/7 కదా. 2/7 కదా. సరే సార్? నో.
ఇంటూ 700. సో 7 1s 700s. ఓకేనా, రైట్ అండి. 100 ఇంటూ 2 ఎంత? 200 అండి. 100 ఇంటూ 2 ఎంత? 200. ఏంటిది? లాస్ అంట. ఇది లాస్ అంట. యాక్చువల్గా మీరు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 7 పార్ట్స్. ఓకేనా, లాస్ ఎంత? 2 పార్ట్స్ అండి. అంటే అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత? 5 పార్ట్స్ అండి. అంటే సో సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. అప్పుడు 700 200 పోతే ఎంత? రిమైనింగ్ 500 కదా. క్లియరా ఇప్పుడు? రైట్. అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. 700 ఉన్నది. సో 700 అవ్వాలి అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? సో 21 టైమ్స్ అండి. అంటే 2100 టైమ్స్ అండి. ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి? బోత్ సైడ్ 2100 తోటి 500 మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో 10500. 10500. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. అర్థమైందండి ప్రాబ్లమ్? లేదు సార్ నాకు ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉన్నాయి సార్, నాకు అవసరం లేదు సార్, ఈ మెథడ్ నాకు మంచిగా లేదు సార్ అనుకోండి. ఇందాక థర్డ్ మెథడ్ చెప్పాను కదా, థర్డ్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. ఎవరు వద్దన్నారు ఇక్కడ మీకు? లాస్ అన్నాడు. ఎంత అన్నాడు? లాస్ 28/4/7 అన్నాడు ఇక్కడ. సో 28/4/7% అంటే సో ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 2/7 కదా. అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఆల్వేస్ డినామినేటర్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పాను. న్యూమరేటర్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లంలో ప్రాఫిట్ ఉంటే ప్రాఫిట్ తీసుకుంటాను, లాస్ ఉంటే లాస్ తీసుకుంటాను. ప్రాబ్లం లాస్ అన్నాడు కదా, లాస్ తీసేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం. లాస్ తీసేసుకుంటాం. అంటే సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 7 parts ఇస్ ఈక్వల్ టు సో 14700 గా ICR. అంటే లాస్ అన్నాడు కాబట్టి 7 - 2 ఎంత? 5 parts అండి. అంటే 5 parts ఇస్ హౌ మచ్? ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చూడండి ఒకసారి. 7 1s 7 2s 14, 7 1s 7 2 zeros కి 2 zeros యాడ్ చేసేయండి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి. సో 2100 ఇంటూ 5 ఎంత? 10500. 10500. That's why first option is the right answer. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? సింపుల్ మ్యాథ్ చేయాలండి, స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలి. ఏదో హడావిడిగా మేము కష్టపడిపోతున్నాం సార్, ఓ చదివేస్తున్నాం సార్ గంటలు అంటే వర్కౌట్ అవ్వదండి. నువ్వు ఎన్ని గంటలు చదివినా ఓకేనా, స్మార్ట్ గా థింక్ చేయకపోతే వేస్ట్ అండ్ మీనింగ్ అండి. అక్కడ వేస్ట్ అండ్ మీనింగ్. స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి, స్మార్ట్ వర్క్ ఉండాలి. లేదు సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను, అలాగే వెళ్ళిపోతాను, బ్లైండ్ షీప్ లా వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటే యువర్ విష్. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? Right. So move on to the next one guys here. Pratap sold his land for 47,5200 and obtained a loss of 1/9 of its selling price. Find the cost price guys sir. Find the cost price. Okay, very good question guys sir. What is the answer? Simple ga think cheyandi, general ga think cheyandi. సింపుల్గా థింక్ చేయండి, జనరల్గా థింక్ చేయండి అండి. ఆప్షన్ డీనా? నన్. ఓకేనా, మన రాకపోతే నన్. ఇంకా వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి, నో ఇష్యూ అండి. ఓకే, లాస్ ఎంత అన్నాడండి ఇక్కడ? లాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/9 ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఏం చెప్పాను, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మూవ్ అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను స్టేట్మెంట్. అంటే లాస్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/9 guys here. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 9 parts. సో లాస్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ guys sir? 1 part guys. అంటే సింపుల్ గా చూద్దాం, ఇక్కడే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దామండి. సో 9 parts is how much guys here? 9 parts is how much? So 47500. 47500. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందండి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో నేనేమో 9 రూపీస్కి మీకు సేల్ చేశాను, సేల్ చేసి నాకు 1 రూపీ లాస్ వచ్చిందంట. అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి.
మనకు ఒక ఆర్టికల్ కొన్నామండి, నేను మీకు అమ్మేశాను, ఒక ఆర్టికల్ అమ్మాను. ఎంత అమ్మాను? 9 రూపీస్కి అమ్మేశాను. మీకు 9 రూపీస్కి అమ్మడం వల్ల నాకు 1 రూపీ లాస్ వస్తుందంట. అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 10 రూపీస్ అవుతుందండి. 10 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఒక ఆర్టికల్ని నేను మీకు అమ్మేశాను. ఎంత అమ్మాను? 9 రూపీస్కి అమ్మేశాను. నాకు 9 రూపీస్కి అమ్మడం వల్ల నాకు 1 రూపీ లాస్ వచ్చిందంట. అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? సో 10 రూపీసే కదా. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ కళ్ళు మూసుకొని రాంగ్ అని చెప్పేయచ్చా? ఎందుకు? 10 మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అనేది. 10 మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడ. సో 10 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలంటే 6 వస్తుందా యూనిట్ ప్లేస్లో? రాదు కదా. అయితే ఆప్షన్ ఏ కానీ ఆప్షన్ బి కానీ అవి రెండు వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఆప్షన్ డికి వచ్చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా? సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు. సో 9 parts is equal to 47522 అయితే 1 part ఎంత కనుక్కోవాలి? సింపుల్గా మనం ఇక్కడ 1 part కనుక్కుందాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ హియర్. సో 9 1s are 9 5s are 45 అంటే 2 ఇంకా 25 ఉంటుంది ఇక్కడ. సో 9 2s are 18. ఓకేనా? అండ్ 9 8s are 72 అండ్ 2 zeros కి 2 zeros అంటే 1 part ఎంత? సో 52,800 గైస్ హియర్. ఇప్పుడు 10 తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, అప్పుడు మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తామా? లేదండి, సింపుల్గా 0 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ. సో 52,800 దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్, ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్? ఇప్పుడు స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి అంతే. అక్కడ అద్భుతాలు ఏం లేవండి. మీరు స్మార్ట్గా థింక్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. క్లియర్ గా ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. Rajesh sold his house for 33,44,000 and obtained a profit of 1/10 of its cost price. Find the cost price guys. Find the cost price. కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయించాలి. క్వశ్చన్లో మనం ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రొసీజర్లోనే ఉన్నాం. ఆప్షన్ సీనా? ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకా ఎనీవన్? What is the answer, guys? Right. Okay, let me check, guys. A very good option C is the right answer, Andy. So profit is equal to 1/10th of cost price. Profit is equal to 1/10th of కాస్ట్ ప్రైస్ గాయ్స్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేయబో మూవ్ అని గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్పాను మీకు. అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/10. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 10 parts. ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 part గాయ్స్ హియర్. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో అప్పుడు టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ గాయ్స్ హియర్? 11 parts అవుతుంది మనకి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది మనకి? సో 11 parts అవుతుంది. అంతేనా? మీకు 10 రూపీస్ ఉంది. సో 1 రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 11 రూపీసే కదా. అంటే 11 parts is equal to 33,44,000 అండి. అయితే 1 part is how much? 1 part is how much కనుక్కున్నాం అనుకోండి మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ సార్. 11 1s are 11 3s are 33. ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి 0. 11 4s are 44. How many zeros are there? 3 zeros are there. అంటే 1 part is equal to 34,000. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలి. కాస్ట్ ప్రైస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఉంది? సో 10 parts ఉంది. అంటే సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తాను? ఒక 0 యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. సో దాన్ని మళ్ళీ మొత్తం మల్టిప్లై చేయాలండి. ఓకేనా? దట్స్ వై ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా ఈ క్వశ్చన్లో? Is it clear guys, all of you? Yes, sir. Okay, right. Next one, Andy. A person sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for 33 rupees more, he would have gained 14%. To gain 25%, he sell the article for. ఓకే, అతనికి 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఆర్టికల్ ఎంతకి దాన్ని సేల్ చేయాలి? దట్ ఈస్ అ గివెన్ క్వశ్చన్ గైస్ హియర్. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్?
A person sells an article at 16% below the cost price. 16% below the cost price. Right అండి. సో మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ తెలుసా? వీ డోంట్ నో. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అయితే అండి మనకి 100 రూపీస్ అనుకుంటాం, లేకపోతే 100% అనుకుంటాం. ఓకేనా, 100% అనుకుందాం మనం. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఏ పర్సన్ సేల్స్ అన్ ఆర్టికల్ ఎట్ 16% బిలో. 16% బిలో. ఓకేనా, అంటే ఇదేంటి, బిలో అంటే మైనస్ అని మీనింగ్ అండి. ఇక్కడ 16% బిలో ద కాస్ట్ ప్రైస్. హ్యాడ్ ఈ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 33 రూపీస్ మోర్. హ్యాడ్ ఈ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 33 rupees more, you would have gained 14%. You would have gained 14%. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇప్పుడు సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఓకే, రైట్ అండి. సో ఒక ప్రాబ్లంలో కానీ ఒక గెయిన్ ఒక ప్రాఫిట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక ప్రాఫిట్ ఒక లాస్ ఇచ్చారంటే మొత్తం యాడ్ చేసేయండి. 2 ప్రాఫిట్స్ కానీ ఓకేనా 2 లాస్ కానీ ఇస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ హియర్. సో 1 ప్రాఫిట్ 1 లాస్ ఇస్ గివెన్, యాడ్ ద టోటల్. Okay, 2 profit 2 loss is given, so then subtract guys here. Okay, right. Now 16 plus 14 is how much guys? 30. 16 plus 14 is how much? 30. And 30% is how much guys sir? 33 rupees guys sir. 30% is how much guys sir? 33 rupees. So to gain 25% అండి, to gain 25% ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే సో 125% is how much? కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 100% guys sir. ఈ 100కి 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే టోటల్ 125% is how much? This is the given question guys here. ఓకేనా, సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ guys. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. yes, very good, excellent. Option C is the right, very good, excellent. And percentage symbol, percentage cancel, so 3 10s and 3 11s. 3 10s and 3 11s. So 125 by 10 and 10 అండి 12.5 అండి, and 12.5 into 11 ఓకే మల్టిప్లై చేస్తే సో 137.5 అండి. లేదు సార్ మాకు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇబ్బంది అనిపించింది అనుకోండి, సో మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే డిజిటల్ సమ్ వాడేసేయండి. డిజిటల్ సమ్ చూడండి ఒకసారి. 1 + 2 ఎంత? 3. 3 + 5 ఎంత? 8. 1 + 1 ఎంత? 2. 8 2s ఎంత? 16. 16 అంటే ఎంత? 7. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్, విచ్ ఆప్షన్ డిజిట్ సమ్ ఇస్ 7, దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. చూడు 5 + 3 ఎంత? 8. 8 + 1 ఎంత? 9. డస్ నాట్ కౌంట్. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 7 ఉంది. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియర్ కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right, move on to next one. A person sells an article at a loss of 15%. Had he sold if rupees 30.60 more, he would have gained 9%. To gain 10%, he should have sold it for So what is the answer guys here? Same model problem, numbers change. A person sells an article at a loss of 15%. Had he sold if for rupees 30.60 more, he would have gained 9%. To gain 10%, he should have sold it for which option? 4 sir. Option 4, 128.40 na? Right, simple చూడండి ఒకసారి. 15 + 9 is how much guys? 24% guys here. So 24% is how much? 30.60. 30.60. Gain is how much? 10%. 100 plus 10 is how much? 110% is how much? This is the given question అండి. So this is a given question. Okay, so simple calculations కి వెళ్ళిపోండి, will get the answer, no problem అండి ఇక్కడ. So percentage symbol, percentage cancel. So write 6 4s are 24, 6 5s are 30, and 6 1s are 6 guys here. Okay, so cross multiplication time అవుతుంది అక్కడ. Option A, sir. Right, very good. 5.1 into 110/4 guys. Which option guys? Option 1 is the right answer. మీరు మొత్తం calculate చేస్తే will get the same answer guys. Okay, right.
And next one guys here. Anu sold an article for 480 rupees at some profit. She sold it for 400 rupees, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of the article? Very good question అండి. మీరు కొంచెం ప్రాపర్గా థింక్ చేస్తే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Anu sold an article for 480 rupees guys, 480 rupees. Option D, sir. Option D, okay, very good అండి. Option D, 420, very good. Right, no problem అండి. Anu sold an article for 480 rupees. Some profit వచ్చిందంట. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనకు తెలియదు, some profit వచ్చింది. ఓకేనా? రైట్, తను ఏం చేసింది మళ్ళీ? సో had she sold it for 400 rupees. సో 400 రూపీస్ దాన్ని సేల్ చేయడం వలన సమ్ లాస్ వచ్చిందంట. వుడ్ హ్యావ్ బీన్ లాస్. సో ఈక్వల్ టు 1/3 ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ ప్రాఫిట్. 1/3 ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ ప్రాఫిట్ అండి. అంటే 1 పార్ట్ ఏమో లాస్ అండి, అండ్ 3 పార్ట్స్ ఏమో ప్రాఫిట్ అనమాట. 1/3 కదా, 1/3 అంటే సో 1/3 ఆఫ్ ద అంటే 1/3 అంటే సో 1 పార్ట్ ఏమో లాస్ అవుతుంది, 3 పార్ట్స్ ఏమో ప్రాఫిట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? సో ఒక లాస్ ఒక ప్రాఫిట్ ఇస్తే ఏం చేయమని మిమ్మల్ని నేను ఇక్కడ టోటల్ సమ్ చేయమని ఇక్కడ నేను అంటే 4 parts is equal to సో డిఫరెన్స్ ఈస్ హౌ మచ్ గాయ్స్ సార్? 400 కి 480 కి 80 డిఫరెన్స్ గాయ్స్ సార్. అంటే 4 parts is equal to 80 అయితే 1 part is how much guys here? 4 ones are 420 is so 1 part is how much? So 20 rupees. And ఈ 400 కి 20 యాడ్ చేయండి, then cost price is how much? 420 rupees guys sir. Very good, excellent అండి. Option 4 is the right answer. Clear guys, all of you? సో ఇక్కడ అద్భుతాలు ఏం లేవండి, సింపుల్గా థింక్ చేస్తే, జనరల్గా థింక్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ గైస్. ఓకే రైట్, మోట నెక్స్ట్ వన్ అండి. A used two-wheeler dealer sells a scooter for 46,000 and makes a some loss. If he had sold it for 58,000 rupees, his profit would have been double his loss. What was the cost price of the scooter? What was the cost price of the scooter? What is the answer, guys? Same model problem, numbers change and same model problem, numbers change. What is the answer? Option A, 52,000. Very good, and Inka. Simple question, same model problem, same model problem. Yes, very good. Somebody saying answer option 4. Yes, very good. And option 4 is the right answer. Option 4 is the right answer. So we have to find out the cost price. Cost prices we don't know. Right. A used two-wheeler dealer sells a scooter for 46,000. 46,000. So and makes a some loss. At the some loss వచ్చిందంట. If he had sold it for 58,000 rupees. If he sold it for 58,000 rupees, guys, here 58,000 rupees. Okay, 58,000. So he would have been double
ఆఫ్ ఇస్ లాస్ అండి. ప్రాఫిట్ ఎలా అంట, లాస్ కన్నా డబుల్ అంట. లాస్ మనకు తెలుసా, వీ డోంట్ నో, 1 పార్ట్ అనుకుందాం. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది, డబుల్ అంటే 2 పార్ట్సే కదా. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి, 1 + 2 ఎంత, 3 పార్ట్స్ గైస్ హియర్. ఓకేనా. సో 46,000 కి 58,000 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్, 12,000. Okay, so 12,000. 3 parts is got 12,000. Then 1 part is how much, guys? So 3 1s are 3 4s are 12. And 1 part is how much? 4,000. Okay, so 4,000. 46,000 ki 4,000 add chese. Answer is 50,000, guys. 50,000. Very good, Andy. Somebody saying answer option 4. Very good, excellent. Clear, guys, all of you?